جو حشر کا اضطراب لکھو انا لہا بھی جناب لکھو، جو حشر کا اضطراب لکھو انا لہا بھی جناب لکھو، مہک رہا ہے انہی سے عالم، پسینہ ان کا گلاب لکھو۔ علماء اہل سنت و جماعت السلام علیکم۔ سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے، دیا دھرم مت چھوڑ، رب نے کیا ہے دنیا کا رچنا، نبی سے ناتا جوڑ ہے لوگو، نبی سے ناتا جوڑ، ماٹی کی مورت کو پوجی جس میں نہیں ہے جان، اور جس مورت میں جان ہے پیاری، اس کے کرے اپمان جمانا، اس کے کرے اپمان۔ چلتی پھرتی یہ مورت ہے رب کی یہ پہچان، اور جس نے کیا ہے منس سے پریم، اس کی بڑی ہے شان، اے لوگو اس کی بڑی ہے شان۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ۔ دہلی میں جو مناظرہ ڈیبیٹ ہوا، بالکل بچکانا جیسے ڈیبیٹ ہوا، کیونکہ ڈیبیٹ میں آخر میں کون حق پر ہے، اس کو جس کو جج بنا کر بٹھایا گیا اس کو یہ بالکل بولنا چاہیے، لیکن جو مسلم اسکالر جو بن کے بیٹھا ہے، مانا ہے وہ سچ بولا، لیکن ڈیبیٹ میں جب اپنا سامنے جب بیٹھ کے ڈیبیٹ ہو رہا ہے نا، تو ہم کسی کو جب جج بناتے ہیں تو جج کو فیصلہ دینا پڑتا ہے، جی آخر میں اس کی بات جو دلائل دی، ان کی دلیل بالکل صحیح ہے۔ ٹاپک کیا تھا؟ وہ ایتھسٹ، خدا کو نہیں مانتا، یعنی خدا ہے نہیں ان کے نزدیک، ٹاپک یہی ہے۔ اور جن کے نزدیک خدا ہے وہ تو بہت سارے خدا بنا کے بیٹھا ہے، غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں لیکن بہت سارے خدا، بہت سارے معبود بنا کے بیٹھا ہے، لیکن ٹاپک ان کے نزدیک خدا ہے نہیں، اس میں پروف کرنا ہے۔ لیکن بعد میں جاوید اختر نے کیا بولا، یہ اتیاچار، ظلم، ریپ ایک ہو رہا ہے، یہ تو الگ ٹاپک ہے نا۔ دلیل کو جب عقل سے سمجھو گی تب دلیل بنے گا نا، اور ایکچولی اس کا لاجک میں بات کہتا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہم عقل سے لیکن خدا کو نہیں مانتے، ہم زمین آسمان کو دیکھ کے خدا کو نہیں مانا، لیکن خدا کا یہ دلیل ہے، خدا ہونے کے لیے اس کا دلیل یہی ہے، لیکن یہ خاموش دلیل ہے۔ ہم نبی کے ذریعے سے اللہ کو مانتے ہیں ایک، اسی لیے جتنی جانور ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے اور پردہ بھی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی فرض نہیں کیا گیا، یہ نماز فرض ہے، اچھی تمہارا پاس فرض ہے، وہ پانی جہاں گندی پانی دیکھتے ہیں پی لیتے ہیں، پیاس لگتی تو ہے، تو انسان کے اندر اگر پیاس لگتا ہے نا تو پانی صاف ستھرا دیکھ کے پیتا ہے، تو یہ الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے بالکل۔ یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کوئی اگر عقل کے مطابق اگر خدا کو مانیں گے، کوئی اگر پتھر کے ذریعے سے خدا کو مانیں گے، کوئی اگر آسمان کے ذریعے سے خدا کو مانیں گے، کوئی اگر سورجوں کی چندرما کو دیکھ کے یا سورجوں کو دیکھ کے خدا کو مانیں گے، لیکن کبھی خدا تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ اب دیکھو عیسائی بھی ہو چاہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم ماننے والے ہو، ابھی اس
जो हमारा आखिरी नबी को जिसने नहीं मानेगा, जो नहीं मानेंगे, वो एक खुदा नहीं कह सकते। क्योंकि देखो किसने दिन के अंदर गुल कर दिया ईसाई ने। खुदा कहाँ को एक खुदा कहाँ माना, एक खुदा की, लेकिन किताब के अंदर जो थे खुदा की जो तसव्वुर वो तो रद्द बदल कर दिया। लेकिन खुदा को एक सिर्फ वही मानता है जो मुसलमान है, और मुसलमानों के अंदर जिसके पास सही सच्चा अकीदा है, नबी की मोहब्बत है, तो नबी के जरिए से खुदा को जो मानता है ना, उसको खुदा मिलेगा। इसीलिए अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देता है। हम अपने अकल के जरिए से खुदा को नहीं मानेंगे, हम अपने नबी की जरिए से खुदा को मानते हैं। अकल जब सलामत रहेगी, जब ये अकल नबी की कदमों में जब रहेगी, वरना ये अकल वालों को देखा गुमराह होते हुए। शैतान बेअकल वाले थे क्या या बाअकल वाले थे? फिर गुमराह क्यों हुआ? और गैर मुस्लिम है उनकी तरफ नजर डालो, नबी नहीं तो खुदा भी नहीं है। हाँ बोलो तो हाँ मैं एक को मानता हूँ, एक है, लेकिन फिर तुरंत अगर किसी बड़ा मूर्ति अगर मिल जाएगा तो तुरंत सजदा करने लग जाती है। तो फिर नबी होना लाजिमी है। अकल से माना नहीं सकता, अकल से माना नहीं जाएगा बिल्कुल। और मानोगी तो और आपके दिमाग में अकल भी नहीं रहेगा। यानी जिसके दिमाग में अकल ना हो तो उसको जानवर ही कहता है, उसको जानवर कहता है। अकल ना हो, अकल हो, अकल को सही इस्तेमाल जब करोगे, जब सही इल्म आपके पास हो, और वो इल्म जरिए इल्म होना चाहिए। बगैर जरिए से इल्म हासिल भी, सही इल्म हासिल भी नहीं होगा। जैसे हमारे मुसलमानों के अंदर 73 फिरके होंगे, लेकिन खुदा का तसव्वुर सबके पास एक है। खुदा को मानता है, खुदा एक है, खुदा एक है। लेकिन नबी की तौहीन और अकीदा गलत रखने के बावजूद, लेकिन इनको खुदा नहीं मिलेगा इनको, लेकिन इनकी जुबान से निकलेगा खुदा एक है। क्योंकि इसने कलमा नबी का पढ़ा, खुदा एक है, नबी की तौहीन करते हैं, तो इसीलिए खुदा नहीं मिलेगा इनको। खुदा को अगर चाहना चाहते हो, खुदा को अगर तुम चाहते हो तो अल्लाह वालों के करीब होना पड़ेगा। बगैर अल्लाह वालों के करीब पहुंचे खुदा नहीं मिलेगा। क्योंकि हर दर में नबी, जैसे नबी को भेजा जा रहा था आखिरी दौर में, आखिरी लास्ट अल्लाह ताला लास्ट पैगंबर भेजा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो नबी तक पहुंचाने के लिए, नबी की आजमत फजीलत की प्रचार प्रसार करने के लिए एक अल्लाह वाला होगा, जो अल्लाह का वली हर दर में रहेगा अभी। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल डिबेट। बिल्कुल अगर डिबेट करने का मकसद क्या होता है, इन अगला वालों जो है ना, सुनने वालों को सच का मालूम होना चाहिए। सच क्या है? जिसने फैसला करने के लिए बैठा है जज, अगरचे वो माने, दूसरा वाला अगर ना माने, जो बीच वाला है ना, जो जज बैठा, उनको प्रसार प्रचार करना चाहिए ये सच है। फिर मतलब ही क्या डिबेट का? तो खुद इनका मानने वाला इनका तारीफ तो करेगा, और उनका मानने वाला उनकी तारीफ करेगा। तो ये कोई डिबेट मतलब बचकाना जैसे डिबेट हुआ। जैसे फोन पे तो किसी से अगर बात करो वो डिबेट होता है, लेकिन उसमें तो कोई हम बैठते भी नहीं। अगर यूट्यूब में सोशल मीडिया पे छोड़ता है तो हम सुन के, तो हमको थोड़ा इल्म होता है, हाँ ये सही कहा, ऐसा ही कहा, हाँ ऐसा भी बिल्कुल। इसमें तो और भी जहलत भर गया बिल्कुल। इसमें बावजूद मौजूद होकर जज फैसला नहीं दिया। भाई उनके बाद जो बातचीत टॉपिक रखा मैंने, सुनो। खुदा उनके नजदीक क्या है? खुदा को मानते नहीं, खुद हो रहा है। एक टॉपिक, खुदा साबित करो पहले, कितना खुदा है, तो बात की बात टॉपिक है। एक साबित जब हम कर देंगे, उसके बाद अगर टॉपिक रखो जुर्म क्यों हो रहा है, पहले जो मानो खुदा हमने साबित कर दिया खुदा है, उसके बाद एक खुदा है, फिर उसने साबित किया,
फिर उसके बाद जुर्म क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, हमारे पास अकल है या नहीं है, अच्छा बुरा काम का नॉलेज है या नहीं है, फिर जुर्म करना। तो मतलब फिर तो अगर कोई अगर जानबूझ के जुल्म करे तो साजा तो बरत होगा। इसीलिए जन्नत जहन्नम रखा, ये जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है। जो दिल्ली पे जो मुनाजरा हुआ जावेद अख्तर और इस्लामिक स्कॉलर जो असल में देवबंदी हैं, वहाबी है, तो हम उनसे वो हारे या जीते हम उनसे मुतासिर नहीं हैं। तो लेकिन ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। हम अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े अकाबीर अगर हर किसी बात में अगर मुनाजरा करते हैं तो वो उनको जीत हासिल होता भी है। लेकिन वहाँ जब वो जज ने, लेकिन पहले जब मुनाजरे में डिबेट में जब बैठे थे, लेकिन जज ने ये सुनाया, उनके जो बीच में जो दो वकील होता है आपस में बात करता है और जज फैसला देता है आखिर में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं जज की हैसियत से अगर उनको बोलूँ तो पहले उन्होंने जुमला किया था, मैं किसको नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ और किसी को छोटा करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर बात होने का कोई फायदा भी नहीं है। जो हक है वो तो हक तो मानना पड़ेगा, और जिसने नहीं माना यानी वो आवाम को कम को गुमराह कर रहा है। दोनों में से एक है। अगर 1+1+ अगर 2 होता है तो 2+2+4 होता है। कोई अगर कहेगा 3 मानूंगा तो समाज को तो गुमराह कर रहा है। बज़ाहिर तो बिल्कुल सच है, लेकिन उस जज ने आखिर में फैसला सुनाया नहीं, क्या इसने गलत कहा और इसने सही कहा। ये तो उसूल होता है, ये होता है। और उसी 4 मजहब से अगर रास्ते से अगर हट जाती है तो वो शख्स मुर्दा गुमराह बददीन काफिर तक हो जाते हैं। तो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के पास एक दहरिया एक एथिस्ट आए थे, तो मैं शॉर्टकट से बोल रहा हूँ। तो हजरत ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी अंदाज से जवाब दिया है उनको, उस दहरिया को, जिसने कहा था कोई खुदा नहीं है, खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है। तो उनको ये जवाब दिया। मैंने देखा समंदर के किनारे में जब मैं उस तरफ जब जाने वाला था तो मैंने देखा तो पेड़ खुद ब खुद कट के नाव तैयार हो गया, और उस नाव खुद जो पेड़ काटा ना ऑटोमेटिकली नाव तैयार हो गया। उस नाव ऑटोमेटिक चल रहा था, और नाव जब ऑटोमेटिक चल रहा था, जब इस जुमला इस तरह सारे जुमला सुना तो उस देहाती ने बोला थोड़ी ऐसा हो सकता कोई ना कोई बनाया होगा, तभी तो आप उस पर आप बैठ सकते हो, उस पर चल सकते हो, कोई चलने वाला भी है। तो अब जब इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु बस इस बातों का पर उनको ऊपर जब बोला, जब इतनी बात जब तुम समझ गया हो तो फिर एक क्यों नहीं मान ले, तो कोई ना कोई तो क्रिएटर कोई ना कोई बनाने वाला तो एक है, बगैर बनाए हुए कैसे बन जाएगी सारी चीज। और हमें आजम अबू हनीफा का अगर कॉल ये देहाती और एथिस्ट अगर पढ़ लेता ना तो मुनाजरा करने के लिए नहीं आता। सिर्फ इनकी बस फितना फैलाना है, हमको गुमराह करना है, और सटीक जो रास्ता है उस रास्ते से हटाना है। मैं कह के खुद को बड़ा होना चाहता है, खुद को मतलब फेमस होना चाहता है खुद, इसके सिवा और कुछ इनके सोच दिमाग में है ही नहीं, असलियत इनके पास है नहीं। अगर इस कॉल को अगर पढ़ लेते तो मुनाजरे में आते नहीं, अगर जानते भी है तो फिर आया इसलिए सिर्फ एक खुद को फेमस होने के लिए, खुद को प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग आते हैं। जो चीज अच्छा है तो उनकी कमी निकालना, इसीलिए तो जन्नत जहन्नम है, कमी निकालने वाला भी बहुत सारे रहेंगे। मेरा उस देहाती और जो एथिस्ट है उनसे मेरा सवाल है, एक ही सवाल है, ज्यादा नहीं। तो बेसिक टेक्नोलॉजी जो दुनिया में जो दुनिया का जो निज़ाम है, जो बन रहा है चीज, कोई ना कोई क्रिएटर है तब वो बन रहा है। हर नया चीज जो कोई चीज जब मार्केट में आता ना, अरे फलाने कौन सा दूसरे मुल्क ने एक चीज बनाया है,
ये कह के हम उसको खरीदते हैं, कहाँ से आया तो सबको पता है, तो बेसिक नॉलेज है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, पहले खुदा को अगर एक नहीं मानोगी तो एक को एक मत मानो, फिर एक की गिनती में, एक को गिनती में मत गिनो। फिर पहले लड़का या पहले लड़की, पहले अंडा या पहले मुर्गी, पहले मेल या पहले फीमेल? मेरा सवाल है, अगर उनके पास जवाब क्या आएगा? किसी को तो एक को मानना पड़ेगा। किसी को अगर एक को अगर नहीं मानेगी तो आया कहाँ से, फिर तो पैदा कहाँ से हुआ? फिर बता नहीं पाएगा। अगर एक को मानेगा तो उनकी कुदरत, उनकी पावर को मानना पड़ेगा। जब उस पावर को मानेंगे ना, जब उसने जिसको बनाया एक को, तो उसने कानून भी देंगे। जब हम मोबाइल जब बनाते हैं, पहले जो मोबाइल हम चालू किया, एक मोबाइल चालू किया है ना, उसके कानून भी हम बताते हैं, पहले बनाते फिर बाद में तो कानून भी जो लेता है, खरीदता है, उनको कानून भी लिख के देते हैं, इसका इसी तरह से यूज करना। ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है बिल्कुल। इसी तरह उनको एक पावर को मानना ही पड़ेगा, उसको बगैर माने वो जा नहीं सकता। दूसरा मेरा एक सवाल है, उनके सामने शीशा रखा करो, उनको खड़ा कर दो वहीं पे, शीशे की तरफ उनको देखने के लिए बोलो। उसने क्या देखा, शकल को देखो, उनका सर से लेके पाए तक उनको देखने के लिए बोलो। क्या इस जैसा इंसान पहले था जब दुनिया बना, कि अभी ये पैदा हुआ, कुछ जो उम्र के हिसाब से जो साल निकालते हैं, क्या इस तरह शकल मिलता जुलता मिला क्या? वो कहेगा नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर इतने करोड़ों इंसानों के अंदर एक शकल एक जैसी नहीं होती, बोली भी एक जैसी नहीं होती, उंगलियों का छाप नहीं मिलता। अगर मिल भी जाता ना, लोग कहते हैं कुदरत है, बहुत बड़ी कुदरत हो गया है। तो यानी एक कुदरत के पावर को मानना पड़ेगा। और इंसान जब मादी ताकत को जब बीमारी जब आता है ना, जब मादी ताकत से जब लड़ता है, पैसा खर्च करता है, जब उनसे मादी ताकत से जब हार जाते हैं ना, तो रूहानी ताकत की उनके दिल से आवाज होती है, और कुछ रास्ता नहीं है मेरे को, सिर्फ रूहानी ताकत के अलावा और कोई रास्ता वो निकलता भी नहीं है कि नहीं? तो इसके लिए उसकी तरफ वो निस्बत ही करता है, वही ये कि हमको बचाए। जब शीशे के सामने तुम खड़े हो, खुद को ये साबित कर रहे हो तो मेरे जैसा कोई नहीं है, मैंने अपनी मम्मी से, मेरा वालिद के जैसे मैंने मम्मी से पैदा हुआ हूँ, खुद कहोगी। और आपका जिस्म अलग है, आत्मा भी अलग है, यानी आत्मा होता अमर, जिस्म अलग है, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। तो रूह आत्मा आया कहाँ से? फिर सवाल तो ये मानते हैं ना, तब आपका जवाब देना पड़ेगा, हाँ एक पावर है, उसने डाली आत्मा। ये तो कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल। इसीलिए इंसान का जिस्म मरता है, आत्मा नहीं मरता। जिस्म इसलिए जिस्म है तो मादी ताकतों का खुराक होता है, और आत्मा की जो खुराक है और खुदा ताला की जिक्र की उनकी खुराक है, दोनों बिल्कुल अलग है। ये था मेरा एथिस्ट के लिए सवाल। जो एथिस्ट है उनके लिए मेरा बिल्कुल वाजिब तौर पे मैंने जो बोला, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो एक है, एक कभी बांधते नहीं है, एक को बनाया नहीं जाता। और दूसरे जो किस्म के दूसरे जो मजहब धर्म को मानने वाले, वो अपने माबूद को बनाते, लेकिन माबूद को बनाए नहीं जाती। जो बनता है वो खुदा नहीं होता, और जो खुदा होता है वो बनता नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा से रहेंगे। क्योंकि 10 जो है ना, 9 का जो संख्या है ना, जो 9 का मोहताज होता है 10 और 9 8 का मोहताज होता है, और 8 6 का मोहताज होता है, 6 5 का मोहताज होता है, 5 4 का मोहताज होता है, 4 3 का मोहताज होता है, 3 2 का मोहताज होता है, 2 1 का मोहताज होता है। एक किसका नहीं मोहताज होता, एक बनाया नहीं जाती है। 1 प्लस 1 प्लस करेंगे तो 2 बनेगा। एक बना के दिखाए, एक तो बना के देखो। जब तुम किसी को बना नहीं सकते एक को, जब उसने बनाया तो मानो वो एक है, ये उसूल है, उसको मानना पड़ेगा एक। अगर या नहीं मानोगी तो मारने के बाद मानना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी हजरत। और एक बात है, जो गैर मुस्लिम है तो खुदा
معبود بناتا ہے، لیکن اصل میں وہ معبود ہے نہیں، نسبت ان کی طرف کرتی ہے، اسی لیے یہ مشرک ہوا، ان کی پوجا کرتے ہیں نا، تو اسی لیے یہ مشرک ہوا۔ لیکن کبھی کوئی کسی کو خدا کو بنا سکتا ہے؟ جب 1+1+ کیا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے۔ جب 10 ہونے کے لیے 9 کی محتاج تب 10 ہوگا، اور 9 ہونے کے لیے 8 کی محتاج، 8 ہونے کے لیے 7 کی محتاج، 7 ہونے کے لیے 6 کی محتاج، 6 ہونے کے لیے 5 کی محتاج، 5 ہونے کے لیے 4 کی محتاج، 4 ہونے کے لیے 3 کی محتاج، 3 ہونے کے لیے 2 کی محتاج، 2 ہونے کے لیے 1 کی محتاج۔ 1 کس کی محتاج ہے؟ 1 کسی کی محتاج نہیں ہے، 1 کو کبھی بنایا ہی نہیں جا سکتا، 1 ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہیں گے، 1 ہمیشہ سے رہیں گے اور ہمیشہ سے ہے، 1 کبھی بنایا نہیں سکتا، 1 کبھی بنائی نہیں جاتی۔ جیسے حضرت ایک شاعر ہے، مظاہر قدرت کی راضی کر کے ان کی پرستش کر کر کے ایک خدا کی طلب میں تو حاضر خدا وجود میں آ گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے بالکل جیسے خدا کی بنائی ہوئی چیز کی جو ہے ان کی عبادت کرے گا، ان کی پوجا کرے گا۔ کیسے؟ جیسے مٹی کا پوجا کرنے لگا، مٹی سے بڑا کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر سے بڑا لوہا ہے، لوہا سے بڑا آگ ہے، جس کی جو بڑا دکھ رہا ہے ان کی پوجا کرتا جا رہا ہے، لیکن انسان کی طلب بڑے کی طرف ہے۔ لیکن جب آگ سے بڑا پانی ہے، کیونکہ پانی اگر آگ کے اوپر ڈالو گے تو آگ غالب ہو جاتی ہے، اور پانی سے بڑا چندرما، چندرما سے بڑا سورج، آخر وہاں تک پہنچا، خدا تک پہنچ نہیں سکا۔ اسی لیے عقل تو یہ کہتا ہے جب خدا کے حکم سے تب کچھ چلتا ہے، پورا نظام کائنات، وہی نبی کے حکم سے تو چاند وہ نبی نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت کو بلایا اور بے جانو کانکری سے کلمہ پڑھایا۔ اور یہ معبود خود بناتے ہیں، کبھی ابو جہل کانٹے کا بت بنا لیتا ہے، خود بھی کھا لیتا ہے۔ اور جب ابو جہل غصے میں ہے، اس کا معبود خطرے میں ہے، کیونکہ جب نبی کی بارگاہ میں جو معبود کو بنایا خود، اس معبود نے نبی کی قدموں میں جب گر پڑے تو معبود کی بات ان کی سچی، ان کی جو معبود اس کو جو معبود مانا تھا ان کی بات نہیں مانی ابو جہل نے، تو بندہ غصے میں، معبود خطرے میں ہے۔ تو عقل تو یہ کہتا ہے تو نبی کو کیوں نہ پوجا جائے، کیونکہ نبی کے حکم سے جب سورج پلٹ سکتا ہے، نبی کے حکم سے جب چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، جب نبی کے حکم سے پیڑ آتا ہے، نبی کے حکم سے جب کانکری بے جان دوسرے کے مٹھی کے اندر ہے تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تو عقل تو یہ کہتا ہے تو نبی کو کیوں نہ پوجا جائے۔ تو جب ہم عالم خیال میں جب پوچھا تو نبی نے خود ہی فرمایا پوجو ان کو جو سب کا مالک، جو سب کو بنایا، جو کریٹر ہے، وہ نیراکار ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے سر رکھ کے نبی نے خود فرمایا انہی کو پوجو جو پورا کائنات بنایا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے ہمارے نبی نے، اسی لیے ہم چمتکار کو نمسکار نہیں کہتے۔ یہ لوگ اگر کہیں چمتکار دیکھ لیا نا، اتنا بڑا نمسکار کر لیں گے، معاذ اللہ ان کو معبود بنا لیں گے۔ اسی لیے انسان کے اندر جو نفس ہے نا، وہ میں پہ ٹکا ہوا، میں کو مرنا ہے، میں کو مرنا ہے۔ کچھ جاہل جو غیر مسلم ہیں
اس کو وہ علم سے وابستہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تلوار خود چل رہا یا کوئی چلا رہا؟ اگر کوئی چلا رہا تو پھر وہ کون سی تلوار سے مسلمان ہوا؟ ہم نے تو یہ دیکھا تلوار لے کے چلا نبی کی بارگاہ میں، لیکن حاضر ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ سرکار عمر فاروق کی دو ہی سفر تھا، ایک سفر کفر کی حالت میں جب تھا نبی کی بارگاہ میں تلوار لے کے چلا تھا، جب وہاں جا کے پہنچا نبی کی نگاہ پڑی تو عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو عمر فاروق کو فاروق اعظم بنا کر نبی نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو کون سی تلوار سے یا مسلمان بنا جا رہی ہے کسی اور کو؟ یا تو اس کی تلوار تھا، محبت کی تلوار تھا۔ اور ایک بات ہے، چاہے سائنس ہو کوئی بھی ہو، کتنا کی دعویدار کیوں نہ ہو، ایک ہی جملہ ہم سے ایک ٹیبلٹ بنا کے دکھائیے جہاں ہم فریش ہوتے ہیں نا، اس میں جب بدبو نکالتے خوشبو نکال کے دکھا دے۔ تو اس طرح اس کو جو خود بنایا اس کو خود، اسی لیے صوفی کالم حنفی رضوی نے بہت بڑھیا بتایا، خود وہ جو پہچانا وہ رب کو پہچان لے گا۔ وہ جب پہچان لے گا تو رب کو مان بھی لے گا۔ وہ اگر میں یہ کہتا انسانوں کے اندر ہم کتاب سے نہیں، چلو عقل دلائل سے بات کرتے، میں کہوں گا تو انسانوں میں اگر پہلے انسان کون ہے تو یہ ایتھسٹ، اس کو لیے یہ سوال نہیں تھا میرا، یہ تو کسی ہندو کے لیے سوال ہے یہ چیز۔ اگر پہلے انسان کو کسی کو مانی جائے تو اتنی خدا جو 33 کروڑ انسانوں سے زیادہ خدا جو بنائے معبود بنا کے بیٹھے نا، تو ان کی کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ پھر میرا سوال پہلے لڑکا یا پہلے لڑکی؟ کیونکہ ڈاکٹر بہت ساری چیز بناتے ہیں، سائنس بہت ساری چیز بناتے ہیں، اس کا جو رب کی بنائی ہوئی چیز کو الگ طریقے سے روپ دیتا ہے وہ سائنٹسٹ، بڑے بڑے جہاز ومان بنا لیتے ہیں، لیکن ایک انسان کو بنا کے نہیں پیش کیا۔ انسان تو چھوڑو، ایک مکھی کو نہیں بنا سکا۔ میں وہاں تک نہیں جا رہا ہوں، میرا سوال ہے پہلے لڑکا یا پہلے لڑکی؟ اس میں اگر کسی کو چنو گی تو دو چیز آپ کو ماننا ہی پڑے گا، کامن سینس کی بات، دو چیز کو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو ان کی پاور جس نے بنایا، ان کی قدرت، ان کی قانون بھی ہے، انہیں قانون کو ماننا پڑے گا، ان کی قدرت کو بھی ماننا پڑے گا، لازم ہے، ورنہ کہیں بھاگ نہیں پائے گا وہ۔ اور دوسرا سوال، کہنے میں بات کبھی ختم نہیں ہوگا، تو یعنی ایک کو ماننے کے لیے دو کا ضروری ہونا ضروری ہے۔ ہم دو کی محتاج ہے، ہم دو ایک کے ساتھ، اور نسبت ہی ایسا ہے جو دو قریب ہمیشہ ایک کے قریب رہتا ہے، اور ایک نراکار کو ماننے کے لیے ایک آکار کی بہت ضرورت ہے، یعنی نبی ہونا بہت ضروری ہے۔ جو نبی ہے وہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کی بات بتاتے ہیں۔ نبی ہونا بہت لازمی ہے اور نبی کو ماننا بھی بہت ضروری ہے، تب ایک تک پہنچے گا، نہیں ایک تک نہیں پہنچ پائے گا۔ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی کو مان کر خدا کو مانتے ہیں، ہم انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں پہچانا نہیں، نبی کو نہیں پہچانا، نبی کو مانا۔ اور رب کی بات جب آئے نا تو رب کو تو اتنا تو پہچانا، رب ایک ہے نبی کے ذریعے سے۔